नमस्कार दर्शक बंधु मु पथ प्रदर्शक एचके मास्टर यूट्यूब चैनल तरफ आपन को स्वागत जनाऊँगी। मु आज आपण मानकु एक नियारा स्थान को नहीं जाऊँगी जहाँ ऐतिहासिक स्तर रे अटे। देखंतु ये होउची सही ऐतिहासिक अमरावती मठ जेउठारे समस्त प्रकार विवाह व्रत उत्सव पालन करा जाए। वर्षक 12 मास मध्य एटी पर्व पर्व पालन करा जाए। आ सही स्थान को मु आज नहीं जाऊँगी। देखंतु आसंतु आमे जिबा सही स्थान को। दर्शक बंधु आमे आसी पहुंची जाइछु सही स्थान रे जहाँ कि टिके पूर्व कहूली ये हूँ ऐतिहासिक अमरावती दुर्ग बा मठ। देखंतु ये होउचंती प्रभु पंचमुखी हनुमान को मंदिर जहाँ कर नूतन कर प्रतिष्ठा होती। आसतु आउ किछि झलक आपन को देखौछि। दर्शक बंधु ये हूँ सही स्थान किछि दिन पूर्व एक बड़ आकार मेलन एठी होइतेला जो लक्ष लक्ष लोक एठी समागम होइतेला। आ ये हूँ सही स्थान जो स्थान रे राधाकृष्ण विवाह एठारे सब बसा होइतिला। आ ता सहित जेतेबेले वैवाहिक कार्य करा जाए बा व्रतघर करा जाए ये हूँ सही घर जो घर एठी कन्या पक्ष बसंती आ एठी बर पक्ष बसंती। आसंतु आउ किछि झलक आपन देखौछि। ता सहित एठारे जे ताकर हमर मुरबी अछंती किबा सेवायत अछंती बा ये परिवेश को सुरक्षा दउचंती आमे ताक सहित कथा हवा। आसंतु देखंतु ये हूँ सही अमरावती स्थान एक विराट काय वृक्ष बा निम वृक्ष। यही स्थान रे किछि कथा अछि कि एई वृक्ष रु एमिति किछि संकेत अछि जहा कि आगामी समय रे प्रभु स्वयं जगन्नाथंकर रूप परिवर्तन समय रे जेतले हमर दारु परिवर्तन करा जाय सेही समय रे एरा किछि भी महत्व रहिछि। आ आसंतु ता सहित आपनको आउ किछि देखौछि। देखो दर्शक बंधु कहीं कहीं कालू प्राचीन कालू देवादी देव महादेव ये विद्यमान अच्छा पूजा पाँच बहुत साधु सन्थ मैंने एठारे रही प्रभुंकर सेवा कार्य करुँच। आ देखो मु तार किसी झलक आपन को देखौछि। दर्शक बंधु आसतु एबे तो आपन को देवादी देव महादेव मंदिर दर्शन करैली। आ जेउठारे स्वयं जगन्नाथ बलभद्र माता सुभद्रा पूजा पाउछंती आमे सेही स्थान को बुली जिबा। आसतु दर्शक बंधु देखो मुझे पूर्व जो कहते जो मंदिर विषय जो स्वयं जगन्नाथ बलभद्र माता सुभद्रा पूजा पाँच ये हूँ सही मंदिर। आ ये हूँ माँ मंगला मंदिर है कि आसतु भीतर को जाइए देखी नवा। दर्शक बंधु आम आसी पहुंची जाइए सही सर्व पुरातन प्राचीन काल अमरावती दुर्ग रे आपण को टिके पूर्व कहतली जोठारे पूजा पाती बड़ ठाकुर ये हूँ सही स्थान जो स्थान रे वर्ष को हजार हजार लोकंकर विवाह व्रतघर पालन करा जाए। से स्थान बहुत यही स्थान रे बहुत किछि एपरिक कहानी रही मालिका बंदित रही जो क्षेत्र में राजा महाराज माने आसी एठारे दुर्ग गठन करथिले बा निर्माण करथिले। आसंतु आउ किछि झलक आपन को देखौछि। आसंतु देखंतु ये हूँ सही वेदी बाहा वेदी जहाँ आमे आमे ओडिया संस्कृति रे हमर रही बाहा जतल विवाह घर हुए विवाह वेदी तैयारी करा जाए ये हूँ सही वेदी। आसंतु आउ किछि झलक देखौछि। देखंतु ये एक इंद्रदेवंकर आ मातांकर एक पीठस्थली एठारे पूजा पाउचंदी सी आउ होचंदी प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी जय 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 हनुमान की एठारे पूजा पाउचंदी सब प्रत्येक दिन
ପୂଜାରୀ ନନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଝଲକ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବାଛୁ ବାବା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ଓଡିଶାରେ ବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କହିଲେ ମାନେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ମହତ୍ଵ ବହୁତ। ଆଉ ସିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କଣ କରାଯାଏ, କଣ ଖାଇଲେ କଣ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ନିରୋଗ ହୁଏ, ସେ ଆମର ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ମହାବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଅମରାବତୀ ନିବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଜାଣିପାରିବି? ମୁଁ ଜଣେ ଅମରାବତୀ ନିବାସୀ ଗାଈଧର ସେଠୀ, ମୋ ବାପ ଦୁଃଖେଇ ସେଠୀ। ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ପିଲାଦିନୁ ମୋ ବାପା ବାବାଠୁ ଯାହା ଶୁଣିକି ଆସିଛି। ଏଠୁ ବସୁକଳ୍ପ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଦୁର୍ଗ, ଏ ଦୁର୍ଗ ଐତିହାସିକ ହିସାବରେ ମାନେ ଜଗତରେ ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ଅମରାବତୀ ପାଟଣା ବୋଲିକିରି ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ମାଳିକାରେ ସବୁ ମାନେ ତାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବାବା ଆସିକିରି ଏଠି ରହିଲୁ। ବାବା ଆସିକିରି ରହିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପିଲା ତତ୍ଵର ମାନେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି କହୁଛି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ରହିଲେ, ରହିବା ଭିତରେ ଏଠୁ ସେମାନେ ମାନେ ବଟ ଉପର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଠୁ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ହାରିଦାସ ଥିବେ, ଆମର ଉଲ୍ଲେଖ ହିସାବରେ ଆଉ ମାଳିକା ହିସାବରେ ଇଏ ଯିବାସିଆ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ଯିବାସିଆ ପଥ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପଛେ ସେମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇବେ ସେତେବେଳେ ଯିବାସିଆ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମର ହେଲେ ଇଏ ହେଲେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପୂଜା କରୁ, ଜଳଛାୟା କରୁ। ଆଜି ବର୍ଷା ନହେଲା, ମରୁଡି ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ଭଳିଆ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବଟ ବୃକ୍ଷଟି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିକି ଆସିକି ଏଇ ଗଛରେ ହଉଥିବା ମୂଳ ସଂକେତ ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ। ମୂଳ ସଂକେତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ। ଏଇ ଗଛରୁ କିଛି ଭଗ୍ନାଂଶ ବି ହେଇଗଲାଣି। ମନ୍ଦିର ଫଟି ଦଉ ବୋଲି କିଛି ଅଂଶ ବି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ରହିଛି। ଏଠି ଆମର ସପ୍ତେଶ୍ୱରୀ ନାଗର ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଇଏ ହଉଛି ଗଡ଼ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏଠି ଆମର ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏଠି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ବାହାରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଏଠି ହୁଏ। ଏ ଯଜ୍ଞରେ ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଉଛି, ବରାହ ଠାକୁରଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣି ନେବା ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ବରାହଙ୍କର ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ। ବରାହମୂର୍ତ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଟାଇମରେ ରହିଛି, ଏମିତି ଆମେ ପୂଜା ସବୁ କରାହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମର ଯୋଉ ବାହାଘର ହଉଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କି ନାଇଁ ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବାହାଘର ଏଠି ହୁଏ, କେମିତି କଣ ବାହାଘର ପ୍ରୋସେସ, ଆମର ଯୋଉ ବରପକ୍ଷ କେମିତି କଣ ତାଙ୍କର ଇଏ କରନ୍ତି? ଯୋଉ ବାହାଘର ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ବାହାଘରରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ବର କନ୍ୟାର ତରଫରୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବର କନ୍ୟାର ତରଫ ଆସିଲେ ଏଠି ଆମର ରସିଦ ଦିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ରସିଦରେ ମାନେ ବର ଆଣିଥିବ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାର ଫଟୋ ଆଣିଥିବ, ଆଜ୍ଞା, କନ୍ୟା ତରଫର ଫଟୋ ଆସିଥିବ, ଆଉ ତାର ଇଏ ଆସିଥିବ, ଆଜ୍ଞା, ତାର ଉଲ୍ଲେଖ ଭିତରେ ତାର ଦିଆଯାଏ। ତାର ଆମର ଚିଠା ହେଇକିରି ରହେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପକରଣ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଚିଠାଟା ରହେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି କଣ ବିଘ୍ନ ହବ, ତାହେଲେ ଏଠୁ ବି ସେ ରସିଦ ଦେଖେଇ ପାରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କଣ ତାର ରଖାଯାଇଛି ଯେ ବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା କି କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା, ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି? 700 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି ବାହାଘର ପାଇଁ, 700 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଘର ହେଇଛି, ଇଏ ହେଇଛି, ଘର ସବୁ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ରଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ମାନେ ଘର ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣ କରି ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ନନାଟି ପୂଜା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ 700 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ବାହାଘର ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ରୁମ ଯାହା ନେବେ ବା ଘର ଯାହା ନେବେ ବର ପାଇଁ କନ୍ୟା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପଇସା ସେ ତାଙ୍କର ଦେବେ। ସୁରକ୍ଷା ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କହିଲେ
ସେଥିରେ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ଲୋଭନୀୟ ଏବଂ ଶୋଭନୀୟ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ କି ଆମର ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଭଳି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି କି ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ କଣ, କାହିଁକି ଏବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ସେଠି କୋଉ କୋଉ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ତାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ତଥାପି ଆଉ କିଛି ଝଲକ ରହିଯାଇଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଞ୍ଚୁ ବାବାଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟ କପିଳ ବାବା ଏଇଠାରେ ସିଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମାଧି ଏଇଠାରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି, ସମାଧି ପୀଠ ଇଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଝଲକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ହଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ମୁଁ ବି କହୁଥିଲି ରାଣୀହଂସପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ରାଣୀହଂସପୁର ଯୋଉଠାରେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ସେଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖି ନେଉଛି, ଟିକେ ଦେଖିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ରାଜଗାଦି କୁହାଯାଏ। ରାଜା ମାନେ ବସିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଭରା ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଲୋଭନୀୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରାଜା ମାନେ ବସି ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷୁକ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଏଇଠାରେ ଦୂର କରାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରହି ଆସିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।